神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。阿们，阿们，弟兄姐妹，大家平安。可不可以看被祝福的手举起来，好不好？哈利路亚！我们一起来祷告，我们要献上我们的感恩，献上我们的歌颂。阿们。好，主耶稣，我们感谢你，谢谢带领我们来到你的面前，预备我们的心来赞美你，预备我们的心来服侍你，预备我们的心来爱你。洗净我们的罪，原谅我们的罪，让我们可以配得来到你的面前。主触摸每一个我们，恩膏每一个我们，让我们感
说阿门，阿门，哈利路亚。不管四季时在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。不管四季时在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣得胜又得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。阿门。我们要唱你的慈爱，因你的慈爱知道我们。不管四季时在，唯有你爱不更改，每个季节恩典只有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣得胜又得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣得胜又得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。阿门。耶稣，感谢你的慈爱恩典，感谢你的带领，感谢你的看顾。不管四季时在，唯有你爱不更改，每个季节恩典自由满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强，每时每刻你与我同在。你的恩典够我们用，你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣
着双手说，你的恩典够我用。哈利路亚，感谢你耶稣，我们要唱你的爱，唱你的慈爱，耶稣。永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。阿们，配得所有我们的赞美，耶稣。你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣得胜又得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴。阿们，你的恩典够我用，能力覆庇我软弱，靠着耶稣得胜又得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃，一生常相伴，永不离弃，一生常相伴，永不离弃，一生常相伴。阿们，耶稣，举高我们的双手来敬拜。我们要敬拜你，耶稣，我们要敬拜你，我们要唱给你诗歌。哈利路亚，我们的心渴慕你，我们尊重你，耶稣。你的爱感动了我们的心。耶稣，耶稣，我们爱你，耶稣，我们爱你，我们爱你。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你。弟兄姐妹，举高你的双手，跟他说：深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超
超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。阿们。我们爱慕你，耶稣。哈利路亚。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。啊，耶稣，给掌声荣耀归给我们的上帝，哈利路亚。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。我爱你，耶稣。哦，我爱你，耶稣。爱耶稣，给掌声荣耀。跟他说我爱你，耶稣。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我们爱你，因为你先爱我们。阿门。奉耶稣的圣名，请我们祷告。阿门。看你旁边的人说主耶稣爱你，给 high five 好不好？给旁边的人 high five 一下，说耶稣爱你。阿门。我们要跟主一起走，我们一起来拍手好不好？祝你跟我走，往普天下走，天涯海角紧紧抓住我。祝我跟你走，往普天下走，死因有故，紧紧跟你走。因你是万王之王，王主之主，有你跟着我，我害怕什么？因你战胜死亡，大胜君王，赐
星星的路，我永不回头。这星星的路，我永不回头。我们不回头，一直跟随你，耶稣，直到永远。让我们一起说阿们，哈利路亚！一起说，主，我跟你走。Wherever we go, God will follow. 不管我们去哪里，神总是跟我们同在，并且我们要有一个心，不管他去哪里，我们要跟着他。更重要的是，不管神要我们去哪里，我们就紧紧的跟随，好吗？感谢赞美主，来，让我们一起来祷告。天父爸爸，谢谢你圣洁的荣耀灵降临在这个地方。谢谢你的圣宝血遮盖进行这个地方，我们敬拜赞美你的荣耀，感谢赞美你的大能，我们享受你的荣耀的同在，在你的荣耀的同在中，我们的生命就会改变，越来越有你的样式。我们感谢赞美你，谢谢你为这个华裔堂真的感谢赞美你，为这里是同工，为这里是教牧同工，为这里的会友感谢赞美你。愿你恩待这个地方，常常看顾这地。主，我们爱你。主啊，人来了又走了，可是主，你圣洁的荣耀同在，永远不离开这个地方，你爱的大能永远不离开这个地方。我们为此我们感谢赞美你，愿你自己看顾这个地方，不管是会众还是教牧同工。主耶稣，愿你的国降临，愿你的旨意成就，借着这个地方，让更多的将华裔的人能够得到你的救恩，让更多的人更深的进到你的里边，来认识你独一的真神，跟你行在水面上，经过水火。他们说我们的神是多么的真实。我们感谢赞美主。主啊，这个时候我们也求你来祝福我们的印尼大地，愿你的平安临到这个印尼大地，愿你的救恩临到这个印尼大地。主啊，不管是黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，可是主，你圣洁的荣光要照进这片土地，使万民来归向你独一真神的荣耀。我们相信，我们宣告，印尼国家是属于你的，属于耶稣基督的。我们感谢赞美主。主啊，更多的灵魂要归向你圣洁荣耀的国度，因为你爱印尼，更爱印尼的百姓。我们感谢赞美你，我们是何等的有福。主耶稣，借着你的大爱，我们进到你圣洁的国度里边。主啊，把这里的每一个人成为一个传福音的使者。主耶稣，让他们愿意去抢救灵魂。主啊，你膏抹这里的每一个人。哈利路亚！愿你自己膏抹，愿你自己差派。主今天说，我能差遣谁呢？谁肯为我去？但愿这里每一个人都说，我在这里，请差遣我。 Are you ready？ 主啊，不管你今天，不管你年龄多大，因为你还活着，就是神的恩典，神要用你。我们感谢赞美你。主啊，求你给我们一个谦卑的心，能听的耳，能够顺从你的旨意，完成你的呼召。我们感谢赞美你。主，我们要把印尼明年要重新选总统的事情恭敬仰望交托在你手上。我相信你已经听了我们的呼求，听了我们的祷告，选出来的总统就是你要拣选的这个总统。他要不但爱这个国家，爱这里的人民，更是愿意释放你的百姓进到你荣耀的国度的一个总统出来，让他治理这个国家的时候完全按照你的心意。我们感谢赞美主。主耶稣，我们这个时候特别把我们的总主任牧师杨东宝牧师叫在你的面前。主啊，我们感谢赞美你，兴起这样子一个牧者，宣告你的第三个五旬节的降临。主啊，我们感谢赞美你，借着他带领了许多百姓进到你的国度里边，进到你的军队里边。主啊，一个也不失落，在你国度里的人一个也不失落。主耶稣，我们感谢赞美主。但愿我们的总主任牧师杨东宝牧师，他颁布出来的愿意，就像撒母耳当年的Samuel一样，一句话都不会落空。
因为主他是按照你的圣洁的旨意，按照你的荣耀，按照你的话语来颁发你天上来的话语，以致你要使他讲的话一句都不落空。我们感谢赞美主，更深的隐藏他在你的翅膀底下。哈利路亚！更深的隐藏他在你的宝血里边，还有他的夫人、他的儿孙都在你的羔羊的宝血里边，以及他的所有的同工、所有的教牧同工、所有的人，凡是在这样子的一个 cover 里边的每个人都在你的宝血里边，都在你的带领当中，一个都不疏落。我们感谢赞美你，我们也把 Dr. 杨导交在你的手中。谢谢你兴起这样子的一个医生，成为你国度的荣耀，成为你拯救的工作。你继续来祝福他，高牧他，给他恩膏，治理的恩膏，给他属天的智慧，给他身心灵魂体都健壮，在他奔跑十字架的这条路上，给他更深的谦卑，与你同行，以谦卑束腰。哈利路亚！我们感谢赞美主，哈利路亚！让他所有的同工跟他要同心合一，同奔天路，让他子子孙孙每一个都要跟他一起起来，奔走那天国的道路。我们感谢赞美你，哈利路亚！我们祝福 Dr. 杨斗，哈利路亚！我们也祝福我们的 Young Generation， 哈利路亚！1厘米的一代要兴起，在我们的教会要兴起，在我们的学校要兴起，在我们的社区要兴起。主啊，你说要兴起1厘米的一代来抢救灵魂，这些年轻人他对罪绝不妥协，哈利路亚，死心塌地跟随主耶稣。主啊，你要高牧他们，用你的大能来高牧他们，来让他们抢救灵魂。我们敬拜赞美你，哈利路亚！这样子的允许必定要实现，就在印尼，就在今天就要发生，并且不断的燃烧到世界各地。我们感谢赞美你，我相信第3个五旬节的火已经开始燃烧。主啊，要不断的燃烧，不断的燃烧，更多的燃烧。我们感谢赞美主，直到你的国度降临，直到你再来。主啊，你再来的日子近了，让我们在主的，让我们这里的每一个这个教会系统的每一个人都真的 be ready， 真的是预备好自己迎接你的再来。主啊，在我们抢救灵魂的过程中，你要保守我们的心，远离一切的试探，脱离一切的凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的。当我们见你面的时候，能够在各样的困难当中能够站立得住，在你的恩典里边。我们感谢赞美主，愿你的圣洁来保守我们，奔走你天国的道路。我们敬拜赞美你的荣耀，感谢赞美你的大能，再一次把这个会场交在你的面前。主耶稣说，今天是一个得胜的一天，不管是信息翻译的，都求你高牧他们，让他们发出来的话语都带着你的能力和荣耀，把这些 seed， 把这些种子栽在我们的心田里边，能够生根发芽，直到长大成树。哈利路亚！我们敬拜赞美你，谢谢你听我们的祷告和呼求，谢谢你继续与我们同在，奉耶稣基督的圣名，阿门。阿门，阿门，哈利路亚！弟兄姐妹可以请坐。这个时刻，让我们预备我们的奉献。你可以还没有拿到信奉可以举手一下。Yang belum mendapatkan amplop boleh angkat tangannya. OK， 同工们，还有吗？都拿到了啊。好，我们要预备我们的奉献，我们要宣告、祷告。然后我们一起站起来，我们要宣告、祷告。我们一起念：天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神的面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的名，我们一起说阿们。奉献愉快。我们要跟一个星期的会务报告。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Manna Service Onsite pada hari Minggu 11 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo.
Untuk call gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 8 Juni 2023 dan akan dilayani oleh PDP Panji Asmara. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam Nama. Mari dengan iman katakan kami percaya Tuhan. For I believe in the name of Jesus. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 耶稣，你是我们的盼望，我们的救主。当我们无论的时候，你为我们开路。谢谢你爱我们，耶稣，谢谢你爱我们。耶稣，你生命在万民之上，人生一切烦恼，在你面前屈膝，我全心都靠你。你是我避难所，无论风雨多大，有主与我作伴。耶稣，你是我的盼望，是我的救主。走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。阿门，耶稣，是的，一切问题不大，你是最大的。耶稣，你生命在万民之上，人生一切烦恼，在你面前屈膝，我全心都靠你。你是我避难所，无论风雨多大，有主为我作伴。耶稣，你是我的盼望，是我的救主。走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。耶稣，你是我的盼望，你是我们的救主。阿们。走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我
生命，在万民之上，人生一切烦恼，在你面前举行，我全心投靠你，你是我避难所，无论风雨多大，有主为我作伴。耶稣，你是我的盼望，是我的救主。对，是耶稣，你是我们的救主。走投无路的时候，你为我们开路。阿门。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。耶稣，你是我的盼望，是我的救主。走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。耶稣，你是我的盼望，是我的救主。走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。我要承受你主，因你慈爱到永远，有主你帮助，我不怕。我要承受你主，因你慈爱到永远，有主你帮助，我不怕。阿门。耶稣，你是我们的盼望，你是我的盼望，是我的救主。走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。耶稣，你是我的盼望，是我的救主。走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。一切问题不大，耶稣最大。一切问题不大，耶稣最大。哈利路亚！我们举高我们的双手来敬拜，一切问题不大，他最大。我们相信你，我们依靠你，耶稣，我们抓紧你的承诺。
Semuanya tetap berdoa, saudara-saudara. 请大家仍然在心中祷告， Kita cari hadirat Tuhan sama-sama. 我们要一起寻求上帝的面， Biar kiranya Dia menyembuhkan kita hari ini. 让他今天就在我们中间， Biar kiranya Dia menyegarkan kita hari ini. 让他能够更新我们， Biar kiranya Dia menjamah kita hari ini. 让他能够触摸我们每一位， Biar Dia kiranya membangkitkan kita hari ini. 让他再一次的更新我们， Karena firman-Nya membebaskan. 因为你的道使我们得自由， Kebebasan yang murni. 因为你的道是纯正的， Kebebasan yang seutuhnya. 是完全的自由。 Jamah kami Tuhan. 主啊，求你触摸我们每一 Urapi 位， kami. 恩高我们， Supaya kami mengerti isi hati Tuhan. 使我们真的明白你的心意。 Kami pulang tidak sama. 我们回去不是同人一个人， Tapi kami berjumpa dengan Engkau. 但是我们已经见到你的面， Dalam nama Yesus. 奉耶稣基督圣名。 Semua yang percaya katakan. 相信的大家一起说， Amin. 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 Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. 这些荣耀归给主，请坐。 Shalom, selamat pagi. 弟兄姐妹平安，早安！ Senang sekali kembali melayani di GBI PRJ Mandarin Service. 很高兴今天早上能够在华语堂来服侍各位， Tentu banyak terima kasih untuk Dr. Yanto dan segenap pemimpin di pelayanan ini. 当然也要感谢许彦哲牧师长，还有其他的执事同侍委们。 Nama saya Eradi. 我是叫 Eradi， Yang belum berkenalan dengan saya, 可能中间对我还是觉得很陌生。 saya adalah koordinator pelayanan dewasa muda di GBI PRJ. 我是负责青年的团契， Saya adalah young adult pastor. 就是青年团契的负责人。 Nah, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan 今天我会与大家分享 yang 的 saya beri judul Dealing with Disappointment. 就是面对失望。 Nah, saudara-saudara, sepanjang 3 tahun, 4 tahun ini, saudara-saudara, 在过去的3年到4年， banyak sekali dari kita yang menghadapi yang namanya kekecewaan. 可能我们中间很多人面对失望， Mungkin ada dari kita yang kena PHK. 很多人可能被裁员， Mungkin ada dari kita yang diperlakukan tidak adil. 或者别人对待我们不公平， Mungkin kita hatinya remuk. 可能我们心碎了， Mungkin kita mengalami kesulitan finansial 或者在经济上面对难题， atau masalah kesehatan. 或者健康上有问题， Seakan-akan jawaban doa tidak datang-datang. 好像上帝没有垂听我的祷告， Atau ada dari saudara-saudara yang mengalami duka cita 或者我们可能有失去亲人的， karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. 失去亲人，所以感到非常悲哀。 Nah, biasanya saudara-saudara, orang yang mengalami kekecewaan 弟兄姐妹，通常一般人如果经历失望的时候， mempunyai 2 reaksi. 他有2种的回 Kita 应。 lihat di slide berikutnya. 我们来看他的反应是什么呢？ Yang pertama, jika dia mengalami kekecewaan, 如果他失望， ada orang yang cenderung dia bilang dia nggak mau berharap lagi, dia turunkan harapan. 所以他就降低他的期盼。他说：“我不再有任何的期盼。 Dia menjadi pribadi yang menghindar dari yang namanya resiko. ”所以他就避免不要采取冒任何的风险。 Dia mau hidup biasa-biasa saja. 他要过只是一般的生活，平淡的 Karena 生 dia 活。 takut dikecewakan lagi. 因为他害怕再次失望。 Akhirnya apa yang terjadi? 后来发生什么事呢？ Hidupnya menjadi mediocre, biasa-biasa 然 saja. 后他就是过平庸的生活， Sangat konservatif. 而且非常有所保留、保守。 Di sisi lainnya, ekstrim lainnya, 但另一个极端是什么呢？ ada orang pada saat mengalami kekecewaan menjadi sangat ambisius. 如果人被失望，反而他非常有雄心， Dia menjadi pribadi yang mengambil resiko terlalu besar. 他就敢冒很大的风险， Karena dia berpikir dia tidak mau lagi dikecewakan. 因为他觉得他不要再次经历失望， Dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak perlu. 所以他采取一些根本不必去做决定的， Mengangkat tinggi ekspektasi setinggi-tingginya. 提高他的那个期待、期望， Dia berani mengorbankan segalanya untuk mendapatkan ekspektasi itu. 他愿意舍弃、牺牲一切，就是为了达到目 Karena dia 标。 berpikir dia tidak mau lagi direndahkan orang lain. 因为他觉得他不要再被人看不起， Oleh karena itu banyak orang mengambil jalan pintas. 所以很多人就走捷径 Berjudi, 在那里赌博 berinvestasi yang high risk. 做那些冒险的投资， Keputusan-keputusan yang sangat berani. 采取一些非常大胆的冒风险的决定。 Di satu sisi lainnya, jika ada orang yang mengalami kekecewaan, 从另一方面，如果人经历失望， dia akan arahkan kekecewaannya ke dalam. 他就会向内发泄，
emosinya ke dalam. 所以他是在里面有一种情绪化， Maka dia akan menjadi orang yang malu dan minder. 所以他就会自卑，看见人 Dia 又 menjadi 觉得 pribadi 害 yang 羞， depresi. 他就会有忧郁症。 Dia menjadi gambar diri bahwa dia itu orang yang gagal. 他对自己的那种形象，觉得自己是一个失败者。 Dia bilang kakek saya gagal, 我的祖父已经失败， ayah saya gagal. 我的父亲失败， Pantas saja saya gagal. 怪不得我自己也成为一个失败者。 Tetapi ada juga orang yang mengarahkan emosinya keluar. 但是有些人就把他的那个情绪 Karena- 向外发泄， Karena kecewa dia mengarahkan emosinya sehingga dia menjadi temperamental. 因此他就变成非常情绪化，容易发脾气。 Dia sebelum disakiti orang, dia menyakiti orang terlebih dahulu. 怀没被人刺痛，他就先去伤害其他人， Dia menjadi sangat cepat marah. 他就很容易就火 mudah 冒三 tersinggung 丈，很容易被冒犯。 Nah, bagaimana dengan kata firman Tuhan? 那么，其实上帝的话语怎么说呢？ Ada firman Tuhan mengatakan di Amsal 17 ayat 22, ayat yang sangat terkenal. 那在箴言书，我们看一节是非常大家熟悉的，是17章第22节。 Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使枯干。 Kita selalu fokus ke bagian awal di ayat ini. 我们常常专注是上半节， Kita nyanyi-nyanyi hati yang gembira. 我们就唱哇喜乐的心， Tapi kita lupa ayat ini baru setengah, ada ayat berikutnya. 但是我们忘记其实还有下半节， Dikatakan semangat yang patah 就是忧伤的灵， atau kekecewaan itu 就是那个失 itu 望， mengeringkan tulang. 能够使那个骨头枯干。 Mengeringkan tulang di dalam bahasa Inggrisnya itu menghabiskan, 在英文就是讲耗尽 menghisap, 在那里吸入， mengeringkan semangat kita. 就是耗尽我们那种冲 Nah, 劲。 bagaimana kita menghadapi kekecewaan? 那么，当我们面对那个失望的时候，该如何 Apakah 呢 kita menjadi pribadi yang semangatnya patah 我们是不是失去我们的冲劲呢？ atau seperti apa? 或者还是怎样呢？ Ada satu pola di Yuk. Alkitab 在圣经里是有一个模式的， di mana biasanya Tuhan memakai orang-orang tokoh-tokoh Alkitab. 就是上帝使用圣经里的人物， Semua dari mereka 他们全部 harus melewati yang namanya kekecewaan. 都是要经历我们所称的那种失望， Seolah-olah Tuhan memberikan janji, 好像上帝给他们一个应许， tetapi tidak terjadi. 但是落空了， Mereka harus menunggu, 他们要等待， mereka harus mengalami kesulitan, 他们要经历困难， baru janji itu turun. 然后应许才赐下来。 Contohnya, 譬如 Abraham, 亚伯拉罕， dia berpikir dia akan mendapatkan anak, 他以为他会得到儿子， tapi dia menunggu 25 tahun. 但是他要等25年。 Bagi kita mudah membacanya karena kita sudah tahu cerita akhirnya. 我们读的时候很轻松，因为我们已经知道那个结局。 Tetapi bagi Abraham sangat sulit 但是对于亚伯拉罕而言是非常艰苦， karena dia belum punya Alkitab. 因为他还没有圣经， Dia belum tahu jalan akhirnya. 他会不知道那个结局如何。 Yusuf 讲到约瑟， dapat janji Tuhan, 也得到上帝的应许， tapi dia harus dijual, 但是他被卖， dibuang, 然后被 difitnah 遗弃，然后被回报， bekerja keras, 要殷勤工 masuk 作， penjara, 又进入监牢， dilupakan. 又被忘记遗 Baru 忘， Tuhan berikan janjinya. 然后上帝才赐给他那个应许。 Nah, hari ini 今天 kita akan belajar dari satu tokoh, 让我们从一个人 tokoh 物学 favorit 习， saya di Alkitab. 是我圣经中非常喜爱的一位人物， Namanya Daud. 就是大卫。 Kalau semua tokoh Alkitab harus mengalami yang namanya kekecewaan, 如果圣经里面的人物全部都要经历失望， tidak heran saya dan saudara-saudara mengalami kekecewaan. 所以不奇怪，你和我也有可能会大失所望。 Berarti Tuhan sedang punya rencana yang lebih baik buat kita semua. 所以上帝对你对我是有更 Amin. 大更美好的计 Kita 划。 baca 阿门 di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan dengan cepat. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengarkan hal itu, pergilah mereka ke sana dan mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. 好，撒母耳记上22章1到2节是这么说的：大卫就离开那里，逃到亚都兰洞。他的弟兄和他父亲的全家听见了，就都下到他那里。凡受穷迫的、欠债的、心里苦恼的，都聚集到大卫那里。大卫就做他们的头目，跟随他约有400人。 Di cerita ini saudara-saudara, 在这个故事中，
kita harus mengerti konteksnya. 我们要明白他的背景。 Daud 大卫 sudah diurapi menjadi raja Israel. 其实已经被高牧要成为王 Artinya masa depannya dia tahu destininya menjadi raja. 这就是他知道他将来会成为以色列王。 Di cerita ini Daud sudah pernah mengalahkan Goliat. 在这里也讲到他已经打败那个歌利亚， Semua bangsa Israel melihat. 所有以色列民都看到， Terus lalu dia berperang, sepak terjang militernya menang terus perang. 然后他的战绩是非常显赫， Semua orang suka sama dia. 许多人都喜欢他。 Ini harapan bangsa masa depan. 哇，这就是我们民族最大的那个 Dan 盼 jangan 望。 lupa, 但是不要忘记， Daud itu menantu raja. 而且他是驸马爷 Bukan sekedar menantu, 不只是说只是那个王的女婿而已 tetapi menantu idaman. 是那个大家所渴慕的那种驸马爷 Kalau menjadi menantu idaman, 成为一个别人喜爱的那个驸马爷 masa depan kita cerah. 我们这就是前面是一片光明了。 Tetapi Daud di sini kita baca ceritanya, 但是在这里我们看见那个大卫王呢，大卫呢， dia diizinkan mengalami yang namanya kekecewaan. 他在这里有经历那个失望 Dari seseorang yang sukses, yang disukai banyak orang, 一个被人爱戴那个非常成功的人 tiba-tiba jadi buronan raja. 突然就变成一个逃犯 Mau dibunuh. 要被杀害。 Segenap pasukan elit, semua pasukan yang hebat-hebat dikerahkan untuk mencari si Daud. 然后那个扫罗王他就预备那些军队要追捕这个 Dan 大卫。 kalau menjadi musuh raja, 如果成为王的那个仇敌， itu adalah malapetaka. 那就是一个大灾难。 Nah, oleh karena itu dia harus lari ke negara tetangga dan dia masuk ke dalam satu gua namanya Adulam. 所以他就逃难，就跑到一个洞，叫做亚都兰洞。 Adulam artinya retreat atau mundur. 亚都兰的意思就是撤退 Bersembunyi itu artinya Adulam. 亚都兰的意思就是在那里隐藏。隐 Dia ada di dalam satu gua kekecewaan, dia bersembunyi. 他经历到那个失望，所以他进去一个洞里隐藏。 Bukankah kadang-kadang kita juga melewati yang namanya kekecewaan? 我们岂不是有时候也会感到大失所望吗？ Kita masuk ke dalam satu gua, 我们进去一个房间， kita tiarap, 我们在那里趴在 kita 地上， berlindung, 我们在那里 kita pasif. 在那里被动，感到消极， Seakan-akan tidak ada harapan lagi. 好像前面走投无路了，没有盼望。 Kita seakan-akan ada di dalam gua kekecewaan. 我们就好像在那个失望之洞那里面。 Nah, hari ini kita akan belajar dari Daud apa yang harus kita lakukan pada saat kita kecewa. 那么今天我们就要学习，从大卫身上学习。 Saudara-saudara siap? 失望的时候应该怎么样呢？我们预备好了吗？ Yang pertama yang Daud lakukan adalah dia tetap produktif. 第一就是他仍然是积极行事做事。 Dikatakan pada saat dia berlindung di dalam gua Adulam dengan kekecewaan itu, 这里讲到，当他在那个亚都兰洞的时候，他失望， dia berpikir mestinya dia ada di tahta kerajaan, 他想到其实他应该坐在那个宝座上， tetapi dia duduk di dalam sebuah gua. 但是他现在要蹲在一个 Berbeda. 洞穴里，是完全两回事。 Dikatakan pada saat itu saudara-saudara dan seluruh keluarganya berkumpul dan berhimpun, ada 400 orang katanya. 在这里讲到他的弟兄、他的父亲会有很多人在那里聚集，就有400 Tapi 人。 400 orang ini bukan 400 orang biasa. 但是这400人不是一般人啊， Tapi 400 orang ini semuanya sakit hati, depresi, hutang piutang banyak. 这些人都有种种的难题，他们都已经有忧郁症，被人讨债， Orang-orang bermasalah semua. 全部都是有问题的人。 Dan Daud pada saat dia juga dalam keadaan kecewa. 当大卫也感到失望的时候， Ingat dia belum mendapatkan jawaban. 要记得他还没得到上帝的回复， Tapi firman Tuhan katakan dia tetap produktif di dalam gua kekecewaan. 但是在那个失望之洞穴里，他仍然积极做事。 Bagaimana saya tahu? 我怎么知道呢？ Dikatakan dia itu memimpin 400 orang. 在这里讲到他领导400人， Artinya di dalam kekecewaan dia tetap produktif mengurus 400 orang itu. 那就是说，虽然在失望当中，他仍然继续做事去管制这400人。 Dia tidak membiarkan hatinya pahit, 他没有令自己 cemberut, 苦读，然后愁眉苦脸 patah semangat, 然后心灰意冷， tetapi dia produktif. 但是他积极做事， Dia bertindak.
他有采取行动， Dia perhatikan orang lain. 他也有去关怀其他人。 400 orang dia harus pikirkan cara makannya bagaimana. 400人呐、他要怎么样去供养他们？ 400 orang dia harus pikirkan jaga malam dan siang bagaimana. 他要怎么样去处理，让他们轮流守夜？ 400 orang dia harus pikirkan kesejahteraan mereka 也要 bagaimana. 为他们的幸福在那里繁荣的生活在那里为他们想， Dan sehingga dikatakan dia menjadi pemimpin dari 400 所 orang. 以他就成为这400人的领袖。 1 Petrus 4 ayat 19 mengatakan, 在彼得前书第1章第4到第9节， karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. 所以彼得前书第4章第19节是这么说的。所以呢，照上帝旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交于那信实的造化之主。 Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, walaupun kita kecewa, 上帝到今天来提醒你和我，虽然我们在失望中， mari kita tetap produktif. 我们仍然要积极的去做事， Lakukan yang benar, 要做对的事， lakukan yang baik. 做好的事， Jangan patah semangat, 不要心灰意冷， jangan kalah dengan yang namanya kekecewaan. 不要被那个失望所打败。 Jadi apa sih produktif itu? 那么到底积极做事是什么意思 Saya 呢？ punya definisi produktif untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. 我有一个我可以为大家下一个定义。 Produktif itu artinya doing the next right thing. 积极形式就是说，你下一件做对下一件的事， And doing the next thing right. 然后下一件事要做对， Artinya apa saudara-saudara? 是什么意思呢？ Walaupun kita masih kecewa, 虽然我们失望， tapi kita tahu apa yang benar dilakukan. 但是我们知道仍然要去做对的事， Kita melangkah dan lakukan itu. 所以我们向前一步去做。 Jika yang benar dilakukan adalah untuk mengasihi suamimu, 比如做对的事就是要去爱你的丈夫， tetap lakukan itu. 那么你仍然去做。 Jika yang benar adalah melayani Tuhan, 如果做对的事就是要去服侍主， maka lakukan itu. 那么你就去做。 Jika yang benar adalah menjaga kesehatan kita, 如果做对的事就是要我们自己保持我们的健 maka 康， lakukan itu. 那么就去做吧。 Dan selain kita melakukan itu, definisi saya produktif adalah melakukannya dengan benar. 而且下一件事要做对， Jangan kita mengasihi suami kita dengan cemberut. 所以我们不要是愁眉苦脸这样来服侍我们的丈夫， Jangan kita melayani Tuhan setengah hati. 而且我们也不是半心半意这样来服侍主， Tapi kita tetap lakukan yang terbaik. 但是仍然我们献上最好的， Itu produktif. 这就是叫做积极做事。 Saudara-saudara diberkati hari ini. 大家蒙福吗？ Yang kedua yang harus kita lakukan. 第二是我们必须进行 Daud 的， tetap mencari kehendak Allah. 那个大卫仍然寻求上帝的旨意。 Ada satu perbedaan antara Daud dengan kita. 大卫跟我们有不同之处。 Kita baca di ayat 3, ada 1 Samuel 22 ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab. Nah perhatikan kata Moab saudara-saudara. Dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. 好，我们看在撒母耳记上22章的第3节，大卫从那里往摩亚，请大家留意摩亚的米斯巴去对摩亚王说：“求你容我父母搬来住在你们这里，等我知道上帝要我为我怎么行。” Bagi kita kadang-kadang kita baca sambil berlalu. 我们很多时候读圣经就是略过， Tapi saya orangnya kepingin tahu. 但是我是好奇心的，我想知道， Saya suka investigasi. 我就常常去调查。 Dikatakan Daud itu mencari kehendak Allah di tengah-tengah pada saat dia masih kecewa. 就是大卫在绝望当中，在失望当中，他仍然寻求上帝的旨意。 Dan ada satu tempat yang menarik bagi saya yaitu Moab. 对我感到非常有趣的就是这个摩亚地。 Kalau kita baca secara cepat, mungkin Moab itu tidak ada artinya bagi kita. 如果我们只是快快的读，好像摩亚没有什么意义啊。 Tapi kita harus tahu bahwa Moab itu di luar Israel. 但是大家要知道，摩亚是在以色列地以外， Moab itu justru musuhnya Israel. 其实摩亚就是以色列的仇敌。 Bagi saya ini tidak masuk akal. 对我来说是不合情理的， Tidak ada relevansinya. 毫不相干。 Tetapi saya minta Tuhan tolong bukakan mata saya. 但是我求上帝打开我的心 Kenapa 眼睛。 Daud pergi ke Moab? 为什么大卫要去摩亚地 Nah 呢？ hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. 那今天早上上帝 Jangan 要对 sampai 你我 kita 说 miss 话， ini. 我们不要错过这一点。 Kenapa Daud pergi ke Moab? 为什么大卫要去摩亚地呢？ Saudara-saudara,
Daud pada saat dia menghadapi kekecewaan, di belakang dia banyak orang mencari dan ingin membunuh dia. 大家要知道，在他那个大卫失望的时候，有很多人要追杀他， Dia pergi ke Moab 他就去摩押， karena satu hal, 因为一件事 jangan miss ini. Jangan lewatkan ini. 啊，不要错过这一点 Daud ingat dia mempunyai nenek moyang 啊。大卫记得他有祖先， yang berasal dari Moab. 是从那个摩押地， Nenek buyutnya 就是他的曾祖母， berasal dari Moab. 就是摩押地的。 Namanya siapa saudara-saudara? 他的名字是谁？ Ruth. 就是路德。 Ruth adalah seorang perempuan Moab. 路德是摩押地的人， Dia mestinya tidak masuk hitungan Israel. 其实他应该不能够入那个以色列的家谱中， Dia seorang janda miskin. 他是一个穷寡妇。 Janda miskin di zaman Alkitab tidak ada artinya. 穷寡妇在旧约圣经是没有地位的 Tidak punya masa depan. 啊，前途黑暗。 Tetapi Ruth ditolong Tuhan. 但是上帝帮助路德， Akhirnya dia menikah dengan yang namanya Boaz. 后来就跟波亚斯结婚。 Boaz mempunyai keturunan. 波亚斯有后代 Mempunyai keturunan lagi. 啊，他的后裔 Namanya Isai atau Jesse. 就是耶西， Jesse ini adalah ayah dari Raja Daud. 耶西就是大卫王的父亲。 Jadi saya percaya pada saat Daud pergi ke Moab, 所以我相信，当大卫去摩押地的时候， dia ingat 他记得 kalau Tuhan pernah tolong nenek buyutnya, 啊，就是上帝曾经帮助过他的曾祖母， pasti Tuhan tolong dia. 所以上帝也一定会帮助我。 Amin. 阿门。 Pada saat kita ada di dalam satu kekecewaan, 当我们在失望当中， sangat penting untuk kita mencari kehendak Tuhan. 我们真的要积极去寻求上帝的旨意 Caranya bagaimana? 啊。用什么方法呢？ Saudara mau tahu caranya bagaimana? 大家知道要怎么样用什么方法吗？ Seringkali kita bilang, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. 很多时候我们说我们听不见上帝的声音， Saya nggak tahu suara Tuhan seperti apa. 我不知道上帝的声音是怎样 Caranya seperti Daud, saudara-saudara. 啊，就要用大卫的方式， Dikatakan dia titipkan dulu orang tuanya. 就是他先把他的父母寄托， Dikatakan ayahku dan ibuku dititipkan ke orang lain. 所以他把他的父母寄托在其他人。 Nomor satu yang Daud lakukan, 第一，大卫做的， dia manage kehidupannya dengan baik. Dia atur yang dia bisa atur. 他就好好的管理自己的家庭和生活， Baru dia cari kehendak Tuhan. 然后再去寻求上帝的旨意。 Seringkali kita terbiasa dengan multifungsi. Kerjakan semua hal dalam bersamaan. 很多时候我们是一心多用途，就是同时做很多事情。 Kita nonton khotbah di YouTube 我们在那里看那个 YouTube 的讲道， sambil setrika, 在那里熨衣服， sambil masak, 或者在那里煮饭， sambil jaga cucu. 或者在那里看管我们的 Kita 孙儿女们。 dibiasakan untuk multifungsi. 我们常常就是这样多用途，同时做很多事情。 Tapi Daud berbeda. 但是大卫不一样， Dia urus dulu orang tuanya. 他先处理好他父 Dia 母 urus dulu segala sesuatunya. 处理好其他的事， Baru dia cari kehendak Tuhan. 然后他再去寻求上帝的旨意， Supaya dia bisa mengerti suara Tuhan. 让他就清楚明白 Tidak 上帝 sambil 的声 melakukan 音， yang lain. 不是还是忙着做其他事。 Dan yang kedua, bagaimana Daud mencari kehendak Tuhan. 第二就是上帝怎么样去寻求上帝的旨意 Dia 呢？ pergi ke Moab. 他去摩押， Dia ingat kebaikan Tuhan. 他记得上帝的恩惠。 Saudara-saudara, pada saat kita ada di dalam lembah kekecewaan, 弟兄姐妹，当我们沉入那个 di dalam gua kekecewaan, 在那个绝望、失望的洞穴中， kita harus ingat kebaikan Tuhan. 我们要记得上帝的美善。 Kalau dulu dia tolong kita, 如果以前他曾经帮助我们， dia pasti bisa tolong kita. 现在他也一定会帮助我们。 Kita harus kaitkan iman kita dengan kesetiaannya dia. 我们要把我们的信心基于他的那个信实， Jangan cepat mudah melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. 不要忘记上帝以前在我们身上所做的一切恩惠。 Saudara-saudara, cari lagu yang mengingatkan akan kebaikan Tuhan. 我们要播放一些诗歌，让我们提醒我们以前上帝 Saudara 的美 pergi ke tempat di mana Tuhan pernah melawat hidupmu. 善。我们要去一些地方是上帝已经曾经眷顾过我。 Saudara baca lagi ayat firman Tuhan yang pernah berbicara kepadamu. 再次读那段经文是曾经对你说话的， Ingat kembali tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita semua. 再次想起上帝的信实 Dari situ kita bisa mencari kehendak Tuhan. 如此我们就能够寻求上帝的旨意。
Oleh karena itu saudara-saudara, So, pada itu saat sentimen. kita ada dalam lembah kekecewaan, yang pertama tadi tetap produktif, 所以第一，我们要继续做事， tetap cari kehendak Tuhan. 仍然要去寻求他的 Dan yang 旨意 ketiga, saudara-saudara. 第三，弟兄姐妹， Yaitu tetap mentaati ke firman Allah. 就是要遵循上帝的道。 Kita lihat kembali di 1 Samuel 22 ayat 5. 我们要看第5节， Dikatakan tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. 先知加德就对大卫说：“你不要住在山寨，要往犹大地去。”大卫就离开那里，进入哈列的树林。 Walaupun pada zaman itu 虽然那时候 kita harus mengerti konteksnya. 我们要明白那个背景， Zaman dahulu raja itu mempunyai otoritas pemerintahan. 那时候是国王有统治权， Tetapi di perjanjian lama, 但是在旧约中， nabi itu merepresentasikan Tuhan. 先知就是代表上帝发声， Karena roh Tuhan belum dicurahkan kepada semua orang percaya. 因为那时候圣灵还没有降在每个信徒身上， Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan kasih. 只有某些人上帝会赐他的圣 Oleh 灵。 karena itu Daud itu pergi ke seorang nabi namanya Gad. 所以大卫就去找一位先知叫做加德， Dia mau tahu kehendak Tuhan bagi hidupnya apa. 他要知道上帝在他身上的旨意是什么。 Nah, ada 3 nabi yang berperan besar dalam hidup Daud. 在大卫的身上曾经出现3个大先知， 3 nabi yang berbicara ke dalam hidupnya dan dia selalu taati. 就是对他说话，而且大卫会遵守的。 Yang pertama adalah Nabi Samuel. 第一就是撒母耳先知， Saudara-saudara ingat pada saat yang dia diurapi, siapa yang mengurapinya? 大家有记得吗 Nabi Samuel. 是谁高抹他？就是撒母耳先知。 Pada saat dia muda, Nabi Samuel berpengaruh banyak dalam hidupnya. 当他年轻的时候，撒母耳大大的影响他。 Yang kedua adalah Nabi Nathan. 第二就是拿单先知， Saudara-saudara ingat pada saat dia jatuh dalam dosa. 大家知道吗？他最终的时候， Siapa yang bisa masuk ke dalam hadapan raja? 谁能够去面对这个国王？ Nabi Nathan. 就是拿单， Menegur dia. 在那里谴责他， Mengingatkan dia. 再一次提醒他。 Dan yang ketiga, ada Bisa. satu nabi. 还有一个先知， Namanya Nabi Gad. 就是这个加德先知。 Oleh karena itu pada saat Daud ada di dalam keadaan kecewa, 所以当大卫失望的时候， dia cari Nabi Gad. 他就去找先知加德。 Dan dikatakan di sini, 在这里讲到， dikatakan pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. 他说要往犹大地去。 Kembali lagi kalau kita baca Alkitab dengan cepat, 如果我们快快的读圣经， sambil setrika, 一面熨那个衣服， sambil nonton YouTube, 或者看那个 YouTube， sambil masak, 或者在那里 maka 煮 kita 饭， akan kelewatan 我们就会略过了，没有 apa 看清 pesan 楚。 Tuhan bagi kita. 上帝对我们的祝福是什么？ Nah, saudara-saudara harus ingat kenapa kata Yehuda ini penting. 大家要记得为什么犹大这个词非常重要。 Kita harus ingat ceritanya bahwa dia sedang melarikan diri dari tanah Yehuda. 我们要知道他是想逃离这个犹大地， Semua orang yang mau membunuhnya ada di Yehuda. 所有要追杀他的人都在犹大地， Semua orang yang memusuhinya ada di Yehuda. 他的仇敌全部都在犹大地。 Tapi Nabi Gad katakan pergilah dan pulanglah ke Yehuda. 但是加德现在在这反而叫他你要回到犹大地 Tahukah saudara-saudara bahwa ini adalah suicide mission? 大家知道吗？这是什么呢？自寻死路啊！ Perjalanan bunuh diri. 就是自寻死路。 Karena dia selama ini sedang berlari menjauhi tanah Yehuda. 其实他就是要逃离犹大地嘛，不要被人追杀。 Tapi Tuhan mau dia kembali ke Yehuda. 反而上帝叫他回到犹大地。 Kalau saudara jadi Daud bagaimana? 如果你身为那个大卫，你会怎么做？ Nggak mau pastinya. 一定你不会如此做 Mempertanyakannya. 你不会这么做， Karena tidak masuk akal. 因为是不合逻辑的。 Tetapi disinilah kita belajar hati Daud sesungguhnya. 但是在这里，我们就知道大卫的心是如何。 Tidak heran Tuhan berkata bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. 所以圣经说大卫是合神心意的人， Dalam bahasa Inggrisnya Daud dikatakan a man after God's own heart. 就是一个人是随着上帝追随上帝的心的 Di 人。 sini saya mengerti kenapa Tuhan tidak salah pilih orang. 在这里我就清楚明白，上帝真的没有拣选错大卫， Dan Tuhan tidak salah pilih saudara-saudara semua. 而且上帝也没有拣选错各位。 Karena Tuhan tahu di dalam hati kita ada Roh Kudus yang mau dan mengatakan ya kepada perintah Tuhan. 因为我们心中所有人都有圣灵，我们愿意对上帝的话语说是。 Dikatakan pada saat dikatakan pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. 在这里叫他回去犹大地的时候， Dikatakan lalu pergilah. 然后他就去了。
lalu pergilah. 大卫就离开那里 Tidak dikatakan lalu berdiskusilah dia. 在这里面说，然后他就先讨论， Tidak dikatakan lalu bernegosiasilah dia. 然后在那里跟上帝讨价还价， Tidak dikatakan lalu diundur-undurlah oleh dia. 然后他就迟延，没有这么说， Lalu tidak dikatakan tidak dipikir-pikir dulu. 然后他就先去思想， Lalu tidak dikatakan saya berdoa dulu cari kehendak Tuhan. 也没有说我先祷告求上帝的引领， Pada saat Daud menerima firman Tuhan, 让他听到上帝的吩咐， dikatakan lalu pergilah. 大卫就立即离开那里。 Banyak dari kita orang Kristen, kita tahu apa yang harusnya kita lakukan. 我们基督徒知道很多事，我们 Kita 该 tahu 去做 firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. 好像上帝说要我们去赦免其他人， Kita tahu firman Tuhan katakan kita harus melayani. 我们必须服侍人， Kita tahu firman Tuhan kita harus mengasihi pasangan kita. 我们必须爱我们的配偶。 Tetapi kita negosiasi dulu. 但是我们现在那里讨论， Nanti Tuhan, 迟下吧， nanti waktunya, ini belum waktunya. 时候还没有到啊，上帝。 Nanti kalau saya sudah sehat Tuhan. 等我已经健康了， Nanti kalau saya sudah punya uang Tuhan. 等我已经有钱的时候， Nanti kalau pendetanya nyapa saya dulu Tuhan. 等那个牧师先跟我打个招呼吧， Baru saya melangkah. 然后我再前进。 Kita sebagai orang Kristen kita selalu kan Tuhan kasih kita 7 tanda dulu baru saya mau melangkah. 很多时候我们说，上帝给我7个那个记号，然后我才愿走一步。 Tapi Daud berbeda. 但是大卫是截然不同， Daud pergi. 他就立即离开， Tidak ada embel-embel lainnya. 没有其他的那个条件，说什么条件？ David is the man after God's own heart. 大卫就是一个讨上帝喜悦的心的一个人。 Tuhan mencari orang-orang yang berkenan di hatinya. 上帝正在寻求讨他喜悦的人， Orang yang mentaati firman Tuhan. 就是遵守他的道的人。 Walaupun 虽然 dalam keadaan kecewa. 虽然可能是在失望当中， Seringkali kita kecewa di dalam gereja Tuhan. 很多时候我们在教会感到失望。 Pemimpin kita 我们的领导， mungkin terasa tidak adil. 我们觉得我们的领袖对我们不公 Mungkin 平， kolega kita 或者我们的同事 bersikap tidak ramah. 对我们不友善。 Lalu kita mundur dari Tuhan. Tidak mau gereja-gereja lagi. 然后我们就说我们不要再去教会，我们退后了。 Kita komplain AC-nya dingin. 我们在这里投诉， Parkiran susah. 空调太冷，很难 Khotbahnya 找到 lama 地方，而且讲得太长， Lalu kita mundur. 然后我们就退后了。 Saudara-saudara saya mau katakan bahwa kekecewaan 弟兄姐妹，我要告诉各 itu 位， seperti kail iblis. 失望就好像那个魔鬼的那个钩， Dia berjalan mengelilingi kita. 它就在四周围绕我们， Mencari siapa yang kira-kira bisa dia buat kecewa. 就是他要看他能够令谁 Oleh karena 失 itu 望。 firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 所以圣经说什么？要保守你心胜过保守一切。 Kenapa ada ayat itu? 为什么有那些经文呢？ Karena Tuhan tahu kita akan melewati yang namanya kekecewaan 因 demi 为上帝知道 kekecewaan. 我们必须经历到失望。 Hari ini tanggal 4 Juni, 今天是6月4号， genap 1 bulan, 刚好1个月 saya ditinggal oleh ibunda saya. 我母亲去世了。 Mama saya tanggal 4 Mei pass away. 我的妈妈5月4号就离开人世。 Tadi pada saat saya duduk saya cek sekarang tanggal berapa? 我刚才坐下来，我要看今天是几号？ Tanggal 4 Juni. 是6月4号咯。 Lalu saya bilang dalam hati, 我就信中说， Mam, 妈， 1 bulan sudah engkau nggak ada. 妈，你离开我已经1个月了， Tapi saya tetap melayani Tuhan. 我仍然是服侍主。 Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan, 我身为一个传道人， pada saat saya melihat mama saya sakit, 当我看见我妈妈病重， saya berkata, saya berdoa Tuhan sembuhkan mama saya. 我就说向上帝祷告，求主来医治 Saya 她。 tumpang tangan dalam badan dia. 然后我按手在她的身上， Kita bawa dia ke dokter yang paling baik. 带她去看最好的医生， Kita bayar treatment yang cukup mahal. 而且要付那个蛮昂贵的医药费。 Padahal dulu mama dan papa saya sering ke gereja di atas. 其实爸爸妈妈常常是去上面的 Bertahun-tahun di 教 atas.
他常常是在上面。 Saya ada di 敬拜 gereja ini karena papa mama saya beribadah di atas. 我会在这个教会，因为我爸爸妈妈在上面 Dan saya 敬拜。 berkata kepada Tuhan, kenapa engkau tidak sembuhkan mama saya? 然后我就问上帝，为什么你没有医治我妈妈？ Bukankah aku melayanimu? 我岂不是有服侍你吗？ Bukankah aku menghabiskan hidupku untuk melayani banyak jemaat Tuhan? 我岂不是用了很多时间来服侍你的会友吗？ Bukankah aku ini bekerja supaya aku bisa memberkati banyak orang? 我岂不是我殷勤工作来成为别人的祝福吗？ Bukankah istriku dan anak-anakku semua melayani Tuhan? 岂不是我的太太、妻儿全部都是服侍 Masakah 你 engkau 吗？ tidak bisa menyembuhkan? 难道你真的不能够医治我的妈妈吗？ Saya punya banyak pertanyaan, 心中有很多的疑问， belum dijawab, 还没有得到答复， belum dimengerti. 我也不明白。 Kadang-kadang kalau saya pergi ke tempat yang mama saya suka pergi, 常常我去一些地方，常常以前跟妈妈常去的， saya teringat akan dia. 我就会想起她， Saya suka menangis. 然后我就会流泪， Saya berkata kepada istri saya, 我就对我太太 coba 说 kalau masih ada mami, pasti kita bisa banyak cerita. 啊，看如果母亲还在，她一定会跟我们讲很多事， Tetapi saya harus mengalami itu. 但是我要经历这些。 Dan Tuhan ingatkan saya hari ini. 啊，今天上帝再次提醒我， Sebelum saya naik ke atas panggung tadi, 刚才我还没有上来， firman Tuhan ini berbicara kepada saya. 啊，这节经文就对我说话， Saya mau katakan untuk penutup, saya minta pemusik untuk maju ke depan. 我要做结束，请领唱的到台前来， Daud masuk ke dalam satu gua namanya Adulam. 就是大卫进去一个叫亚都兰洞， Kita tahu dia ada di dalam satu gua kekecewaan. 我们知道他就是在这个失望的时候进入 Banyak 了洞， pertanyaan dalam pikiran dia. 他心中有很多的疑问， Tetapi kita tahu dia tetap produktif. 但是我们知道他 Dia 仍 cari 然 kehendak Allah. 积极做事，然后寻求上帝的旨意， Dia tetap taati firman Allah. 而且他遵守上帝的道。 Tapi ada satu pribadi lain 但是有另外一个人物 yang lebih hebat dari Daud. 是比大卫更了不起的， Dia pun harus masuk ke dalam satu gua. 他也必须进入山洞。 Guanya ada di depan kita gambarnya. 啊，那个山洞就是在我们面前。 Pada saat dia masuk ke dalam gua, 当他进入那个山洞， itu sebuah simbol 其实呢是一个象征， bahwa banyak orang kecewa. 就是很多人失望， Hidupnya semestinya menjadi raja, 他应该成为王， menjadi pembebas, 成为一个释放别人的， menjadi miracle worker, 成为 pembuat 一个 mujizat. 成为一个行神迹的人。 Tetapi dia harus masuk ke dalam gua ini. 但是他需要进入这个山 Don't 洞， miss this, don't miss this, don't miss this. Jangan lewati ini. 不要错过。 Pada saat dia masuk ke dalam gua ini, 当他进入这个山洞， banyak orang kecewa. 很多人大失所望。 Bukankah semestinya dia Mesias? 他岂不是应该是弥赛亚吗？ Bukankah semestinya dia pembebas bangsa Israel? 他不是应该释放这个以色列民族吗？ Tapi dia harus masuk gua ini. 但是他却需要进入这个山洞， Untuk saudara dan saya. 就是为了你，为了我。 Dia harus masuk ke gua ini karena dia harus menebus kekecewaan kita semua. 他要进入这个山洞，为了拯救、救赎我们的失望。 Dia bukan Tuhan yang ada di gunung tinggi. 他不是在远在高处的， Pada saat semuanya baik-baik saja. 就是看一切好像很美好， Tapi dia masuk ke gua ini 但是他要进入这个山 mau 洞， mengatakan kepada kita semua, 要对我们每个人说话。 dia juga Tuhan di lembah kekelaman. 他也是我们在困难中的主。 Dan dia masuk ke dalam gua ini 他进入这个山洞， dan perbedaannya dia bangkit 但是不同之处，他复活了， buat saudara dan saya. 为了你，为了我。 Kalau kita baca sekilas mungkin tidak ada relevansinya dengan apa gua kekecewaan. 如果我们略略看，就不觉得与这个失望有什么关系。 Tapi saudara-saudara harus mengerti 但是大家必须明白， bahwa di dalam Kristus 在基督里， Tuhan sudah menang atas kekecewaan kita. 上帝已经战胜我们的 Dia 失 sudah 望， menebus kekecewaan kita. 他已经救赎我们的失望。 Justru pada saat dia bangkit, 就是当他复活的时候， dia mau katakan kepada saya dan saudara-saudara, 他要对你对我说，
kita di dalam Kristus, 我们是在主里面， kita pasti bisa melewati kekecewaan. 我们能够胜过我们的失望， Kita pasti bisa bangkit dan menjadi pemenang melawan 我们必 kekecewaan. 定能够复活，成为得胜者。 Karena apa? 因为什么？ Karena Tuhan memberikan kita starting point yang berbeda. 因为上帝给我们一个不同的起点， Dia sudah menang terlebih dahulu di atas kayu salib. 他已经在十字架上已经先得胜， Dan dia katakan, dia berjanji 而且他答应我们 suatu kali nanti, 啊，最后有一天， walaupun kita masih dalam banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kita, 虽然我们心中还是有很多疑问， Tuhan sudah sediakan tempat. 上帝已经为我们预备地方， Tempat tidak ada lagi kertak gigi. 在那里不会咬牙切齿， Tidak ada lagi tangis, 也 isak 不会 tangis. 也不会在那里悲 Bahkan 哀 tidak 流 ada 泪， lagi bayangan. 甚至没有那个影子。 Semua dari kita ditebus karena satu hari nanti kita akan ada dalam sukacita kekal 我们已经被救赎，有一天我们就会在永恒的喜乐里 bersama Kristus. 与基督在一起。 Hari ini 今天 mungkin kita ada di dalam lembah kekecewaan. 可能我们仍然在 Kita ada di dalam 失望 gua 当中， kekecewaan. 在那个失望洞穴中， Kita harus mengerti saudara-saudara. 我们必须明白，弟兄姐妹， Kita tidak perlu terus ada di dalam gua kekecewaan. 我们不需要一直留在那里。 Yesus mati buat saudara dan saya. 主耶稣为你为我死， Supaya kita bisa menang lawan kekecewaan. 使我们能够得胜，胜过这些失 Bukan 望， sekedar menang lawan dosa. 不只是得胜那些罪恶而已。 Serahkan hatimu. 将你的心 Datanglah kepadaku. 交给主，来到他面前。 Semua yang berbeban berat. 凡劳苦担重 Yang 担的， letih lesu. 劳苦犯重担的， Maka aku akan memberikan kesegaran. 我就会赐给你安息。 Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa? 我们的上帝岂不是一 Bukankah 个 Tuhan kita 无与伦 Tuhan 比的上帝？ yang memberikan kita kemenangan? 他赐给我们胜利的上帝。 Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, 我要对各位说， di dalam Kristus 在基督里， selalu ada pengharapan. 都会常有盼望。 Kalau dulu dia tolong kita, 如果他以前曾经帮助我们， hari ini dia tolong kita. 今天他也会帮助我 Masa 们。 depan kita aman di dalam dia. 我们的前途是那个在他稳在他手中， Karena dia telah menang di atas kayu salib. 因为他已经得胜是王。 Tuhan mengasihi saudara-saudara semua. 主爱 Mari 你 kita 们各 tundukkan 位 kepala, saya undang pemusik. 好，让我们低头祷告， Boleh kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi? 让我们再唱 Sangat 最后 memberkati saya. 刚才那首诗歌。 Syabara-bara-bara-bara-bara-bara. Kita tundukkan kepala. 我们低头， Haleluya. 哈利路亚。 诉你生命在万民之上， Haleluya. 遇见一切烦恼，在你面前期许，我全心投靠你，你是我必然所，无论风雨多大，有主与我作伴。耶稣，你是我的盼望，是我的救主。走投无路的时候，你为我开路。 Yes, Lord Jesus. 耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。 Bapak hamba berdoa, 夫人现在要祷告， Engkau melawat 求你眷 anak-anakmu 顾你的儿女们 dari depan sampai belakang. 从前面到后面， Berbicara kepada mereka Tuhan. 求你对他们说话，主 Sembuhkan mereka 医 Tuhan. 治他们， Jamah mereka Tuhan. 触摸他们， Sentuh mereka sekali lagi. 再次触摸他们。 Biar kiranya hati mereka aman dalam tangan Tuhan. 但愿他们的心在你手中是安 Akan 稳的， ada orang-orang yang bangkit kembali. 但愿他们再次兴起， Bangkit dari keterpurukan. 在穷困当中， Bangkit dari kekecewaan. 从那个失望当中再一次站起来， Dan kembali hidup memuliakan Tuhan. 再次过荣耀你生活， Melakukan yang benar. 做对的事， Mencari kehendak Tuhan. 寻求你的旨 Dan 意， mentaati firman-Mu. 而且遵守你的道。 Terima kasih Tuhan 感谢 Yesus. 你主耶稣， Hamba berdoa
夫人要祷告， untuk semua jemaat di tempat ini. 为所有的会友们， Mereka boleh mengalami Kristus. 让他们能够经历到主耶稣， Mereka boleh mengerti kuasa penebusan di atas kayu 让 salib. 他们明白十字架救赎之光， Bahwa di dalam Tuhan 在主里面 selalu ada pengharapan. 总是有盼望。 Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi untuk menjadikan doa kita. 我们再次 Sama-sama 唱 kita 这诗 katakan. 歌，成为我们的祷告。耶稣你生命在万民之上，人生一切烦恼，在你面前清醒，我全心都靠你，你是我避难所，无论风雨多大，主与我作伴。耶稣，你是我的盼望，是我的救主。走投无路的时候，你为我开路。耶稣，你胜过这世界，赐我丰盛生命，一切问题不大，耶稣最大。感谢阿爸天父今天早上的你的话语， Terima kasih atas firman-Nya. terima kasih Tuhan. 感谢主， Kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah ditaburkan, 我们要感谢你赐给我们的道， tidak kembali sia-sia. 不会突然而去。 Tapi firman itu akan bekerja 你的道是信实的， sampai terjadi dan digenapi 甚至于所发生 dalam 的事， setiap kehidupan kami. 在我们的生活中， Sebab firman Tuhan itu adalah Engkau sendiri 你会用你的道来向我 yang 们分享。 menciptakan, 上帝说， menjadikan langit dan bumi beserta isinya. 你会保守我们。 Dalam nama Yesus, 主耶稣， haleluya. Amin. 阿门。 Ya, terima kasih Bapak Eradi Chandra yang telah memberkati jemaat Tuhan Ministry Service di pagi hari ini. Kami terima kasih Ibu Jenny yang menerjemahkan. Kita akan persiapkan perjamuan kudus. 现在我们要举行圣餐， Apakah Bapak Ibu semua sudah menerima roti dan anggur yang ada di? Kalau yang belum, tolong angkat tangannya. 有谁还没有那个饼 Tolong 和 angkat 杯？ tangannya yang belum menerima. 谁还没有领受饼和 Perjamuan 杯？ kudus itu menyatakan kasih Tuhan, 上帝的爱， pengorbanan Tuhan, 上帝的眷顾， ketaatan Tuhan. 因为主耶稣 Kita 的手， mengingat 我们记得 apa yang Tuhan telah lakukan buat saudara dan saya. 主为你为我做了什么事， Sebab tanpa penumpahan darah, 因为没有流血， tidak ada pengampunan dosa. 就罪就不得赦免， Kasih yang tidak ada kasih yang lebih besar 没有比这个爱更大， daripada kasih. Daripada kasih, 比起 seorang sahabat memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. 就是一位朋友为他的朋友舍命。 Mari Bapak Ibu Saudaraku, 弟兄姐妹， setiap kali kita masuk perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. 当我们领受主的饼 Biarlah 和 ini 杯时候 menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan Yesus. 主耶稣说：“你们要如此行，为了纪念我。 Mari kita mengingat akan kebaikan Tuhan, ”让我们回想主的恩惠， supaya kita lebih mengasihi Tuhan, 使我们能够更加爱他， supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. 使我们能够彼此相爱。 Kita berdoa, 我们祷告， siapakah kami ini Tuhan, 我们是谁呀？主， sehingga Engkau mengindahkannya. 你是如此的爱我们。 Sebelum kami mengenal Engkau, 在我还没认识你的时候， kami semua orang 我 berdosa. 们都是罪人， Upah dosa ialah maut. 罪的工价就是死。 Tetapi Engkau yang tidak berdosa 但是你没有罪， telah dijadikan dosa oleh karena kami. 因着我们替我们成为罪， Engkau harus turun dari surga mulia, 你必须从荣耀的天国下来， mati menggantikan kami 为我们死， dengan penderitaan,
受苦难， yang luar biasa. 巨大的苦难。 Engkau sungguh baik Tuhan, 你实在是美善的， kami sungguh mengasihi Engkau. 我们真的爱你。 Tuhan mau memberkati setiap kita melalui perjamuan kudus ini. 主要赐福我们每一位，借着这个圣餐， Mari kita semua pribadi lepas pribadi, 让我们每一个人 kita memeriksa hati kita. 让我们反省我们自己。 Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, 圣经说，我们若认自己的 maka 罪， Ia adalah setia dan adil, 上帝是信实的， sehingga 公义 Ia 的 akan mengampuni segala dosa kita 要赦免我们的罪， dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 洗净我们一切的不义。 Mari kita berdoa, 让我们祷告， minta Tuhan mengampuni jikalau Tuhan Roh Kudus mengingatkan akan setiap dosa kita. 如果圣灵提醒我们所犯的罪，让我们向上帝求饶恕。 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. 天父，感谢你的赦免， Yesus mengampuni 主耶稣赦免你， dan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. 而且赐福我们每一位。 Berkati para pelayan-Mu Tuhan. 求你赐福所有 Kami 同 akan 工。 masuk dalam perjamuan kudus 我们现在进行 dengan hati yang penuh ucapan syukur 以感恩的心来领受 dalam 圣 nama 餐。 Tuhan Yesus 奉耶稣基 Kristus. 督圣名祈 Kami 求， telah berdoa. 我们这样祷告。 Amin. 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 Mari jemaat silakan duduk kembali. 请大家坐下。 Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. 圣餐是为那些 Anak-anak 已 di 经 bawah 12 tahun belum diperbolehkan. Anak-anak di bawah 12 tahun 儿童在12岁以下 belum diperbolehkan makan perjamuan 是仅 kudus. 暂时不要领受圣餐。 Mari kita buka 让我们打开我们 roti 的 ini 饼和杯， di tangan kanan kita. 然后高高举起。 Mari kita bangkit berdiri sekali 好， lagi. 请大家再次站立。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu 我当时传给你们的， telah aku terima dari Tuhan, 原是从主领受的， yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, 就是主耶稣被卖的那一夜， mengambil roti. 拿起饼来， Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, 祝谢了， lalu memecah-mecahkannya 就掰开说， dan berkata, 说 inilah tubuhku 这是我的身 yang 体， diserahkan kepada kamu. 为你们舍的， Perbuatlah ini 你们应当如此 menjadi 行， peringatan akan aku. 为的是纪念我。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 所爱的弟兄姐妹， bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini 我们所祝福的， adalah persekutuan kita 岂不是同 dengan 灵 tubuh Kristus? 基督的身体吗？ Dalam nama Yesus kita 奉 menerima 耶稣 tubuh 基督的 Yesus. 圣名，我们来领受。 Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang dipecahkan 感谢你为 dan 我们 oleh bilur-bilurmu 借着你的鞭 kami 伤， telah sembuh, 我们得医治， yang sakit telah disembuhkan, 有疾病的得医治， kelemahan tubuh telah disembuhkan, 软弱的也被健， sebagaimana Tuhan 就好像主耶稣 sehat, kami juga sehat. 健康，我们也是健康的。 Mari kita angkat cawan ini. 让我们举起我们的杯， Demikian juga Tuhan mengangkat cawan sesudah makan lalu berkata, 饭后也照样拿起杯来说， cawan ini adalah perjanjian baru 这杯是新立的血， yang telah dimateraikan oleh darahku. 这杯是用照我的血所立的新约。 Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya 你们每逢喝的时候， menjadi peringatan akan aku. 要如此行为的是纪念我。
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur 我们所祝福的杯， adalah persekutuan kita 岂不是同 dengan 灵 darah Yesus. 基督的血吗？ Dalam nama Yesus mari kita 奉 minum. 耶稣基督圣名，我们一起领受。 Mari kita ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. 我们要感谢主， Sikaramakoria, terima kasih Tuhan untuk korbananmu. 感谢你耶稣， Terima kasih Tuhan. 感谢主耶稣， Terima kasih Tuhan 感谢主耶稣， atas kasih setiamu, 因你的心思啊，主， atas pengorbananmu. Terima kasih 感谢你主啊，耶稣，主耶稣，感谢你。 Yesus. 我们感谢你，我们敬拜你，耶 Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang membebani dilepaskan. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat kemenangan. Dalam nama Yesus. Jadi terobosan. 我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。 我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。 颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. 谢谢你 Engkau 解决 menjawab 我们的 setiap 祷告， pergumulan anak-anak-Mu 你 Tuhan. 也解决我们所有的 Yang 挣 perlu 扎。 pasangan hidup Tuhan, berikan pasangan hidup daripada Engkau. 在物是配偶的，求 Yang 你为他 perlu 们找 pekerjaan 到， Tuhan, berikan pekerjaan daripada Engkau. 给他们找到工作， Yang keluarganya belum diselamatkan, yang belum mengenal akan Tuhan. 还没有认 Sesuai 识你的， janjimu, 按 satu 照你 orang 的 diselamatkan. 一人的救， Seisi rumah 一人的 diselamatkan. 全家 Dalam 的 nama 得救，奉耶 Yesus. 稣基督的圣名。 Jemaatmu Mandarin Service 在华 menjadi 语堂的 jemaat 朋 yang 友们， memenangkan jiwa, 就会 menjadi jemaat yang 你的 militan, 灵魂 jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, jemaat yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, 充满 yang 爱 pergi 和圣灵， menjadikan setiap bangsa murid Tuhan. 而且是让 Dalam 所有 nama 人成为 Yesus 奉耶稣 terjadi 基督的圣名 pelipat gandaan, 你会 bukan 大的 kuat 祝福 gagah 我 kami, 们，不是因为我 tapi 们的 oleh 能 Roh-Mu 力， Tuhan. 而是因为你的灵。 Mari kami berdoa untuk para suami. Mari para Jawab. suami, kepala keluarga mengangkat tangan kepada Tuhan. 做丈夫的， Tuhan 请你 kiranya 手上 memberkati setiap suami-suami 求你祝福所 di 有的丈 tempat 夫 ini 们， menjadi suami, 让他们能成为 imam, 祭 nabi, 司、 dan 先知， raja 还有君王 yang memimpin, 来领领 membina sehingga tercipta keharmonisan di tengah keluarga. 灵灵能够使过永强 Dan 的家 Tuhan 庭生活。 berkati dalam pekerjaan. 求你祝 Apa 福 yang 他们 dikerjakan 的 tangannya 工作， Tuhan buat berhasil dan 他们 beruntung 所办的一切事，你是他们 Sukses 当中成功， dan mengembang 而且 ke 能够有 kiri 所发 dan 展 ke。kanan. Ah. Dalam nama Yesus. 奉耶稣基督圣 Berkat 名 Abraham, 啊， Ishak, 奉 Israel,
turun pada setiap kepala keluarga. 亚伯拉罕、 Dalam nama 以 Yesus. 撒、雅各的上帝的 Mari 祝福 para 临到 istri 大家 angkat kedua tangannya. 现在做妻子 Tuhan berkati para istri di tempat ini. 求你祝福所有 Menjadi 做妻子 istri-istri 的， yang takut akan 让他 Tuhan. 们成为敬畏主的， Yang mengasihi suami dan keluarga. Menjadi pokok anggur 让他们能够成为葡萄 yang 树， manis di tengah keluarga. Menjadi penolong penopang bagi suami mereka. 帮助丈夫，而 Menjadi 且 ibu 成为 yang 家 baik 庭的 mendidik 祝福， anak-anak. 好好的教育孩子 Serta 们， membawa keluarga menjadi keluarga yang 而 bahagia. 且让家庭能够 Yang 过幸福 senantiasa 的生 takut 活， akan Tuhan. 是常常敬畏上 Dalam 帝 nama 的。 Yesus. 奉耶稣基督圣名， Mari para anak muda dan yang belum menikah 年轻人和单身的， dan single parent, 单身 mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. 啊， Tuhan juga 举起你的手 menyertai, 上帝也与你们同在， memberkati para anak muda di tempat 赐 ini 福所有年轻人， agar mereka dapat menjadi berkat, 让他们能够成 menjaga 为 kekudusan, 成为别人的 menjadi 祝福， saksimu, 持守圣洁的生活， memberikan 成 pergaulan 为 yang baik. 成为你的好见证，有好 Tuhan 的 melepaskan dari setiap pergaulan yang buruk. 啊，求 Tuhan 你 membawa 远离不好 pergaulan 的 yang baik 人， daripada engkau, 让他们能够结交好的 serta 朋友， menjadi terang 能够成为光， penerus generasi Joshua di akhir zaman. 能够成为耶利 Hikmat, 米，有智 kepandaian, 慧，有聪明， kreativitas di dalam studi 而且 mereka. 在有 Dan 创 Tuhan 意， berikan 而且上帝赐给他们 pasangan hidup 有相称的配 jodoh 偶，配偶 yang daripada engkau, 是从你而来 yang 的， sepadan dalam nama 相 Yesus. 称的，奉耶稣基督圣 Khusus 名 single parent, 特别是单身母亲、父 Tuhan 母， merangkul, 求你 Tuhan 能够。 menguatkan, 求你 Tuhan 能够兼顾他 menghibur 们，怀抱他 dan 们， juga 而 Tuhan 且安慰 memberkati, 他们，兼顾他们，祝福他们， memberikan kemampuan, 给他们能 kasih 力 karunia berlimpah 啊， untuk 大大 mendidik 的 anak-anak mereka 恩赐来教导他们的孩 menjaga 子，而且保守他 supaya 们， mereka hidup di dalam Tuhan, 让他们活在主里 hidup 面 kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. 啊，过圣洁的生 Dalam 活， nama 逃避邪 Yesus. 奉耶稣就是圣名。 Mari semua jemaat Mandarin 我们相信 Service 的 yang diberkati Tuhan, 已经 kita 功夫 mengangkat 的 kedua， 让我们 tanganmu. 举起我们的双手 Terima，kasih Tuhan atas 感 berkat-berkat 谢主 bagi 耶稣，谢 seluruh 谢你 jemaat 给我 di 们的 tempat 祝 ini. 福，给我们所有会友。 Mereka nanti pulang membawa berkat daripada 他们 Engkau. 回去带着大 Engkau 大的 menjaga 祝福， segala hal yang jahat, 而且 tutup 求你 bungkus 远 dengan 离他 darah 们， Yesus, 用主耶稣的宝血遮盖 jauhkan 他们， daripada setiap rencana yang bukan dari Tuhan. 而且远离 Dan 不是从你而来 rencanamu 的意念，你的 damai 意念 sejahtera, 是 masa 平安 depan 的 yang 意 penuh 念， pengharapan 我们的盼 terjadi atas setiap kehidupan 是充 jemaatmu. 满盼望的前途。 Kami percaya yang sakit sudah 我 disembuhkan, 们相信有病的已经得 beberapa 医治， terlepaskan. 而且解脱，得 Dalam 到解 nama 脱。 Bapa, 奉耶稣基督 Putra dan Roh Kudus. 奉天父 Yaitu 圣 Tuhan 子 Yesus kami 圣 mengucap 灵的 syukur. 名，我们这样感 Haleluya 恩，哈利路亚。 Amin, Amin. amin, amin. Puji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan 姐妹请坐。 bertanya, ya adakah yang pertama kali hadir? 有第一次来参加我们的聚会吗？ Halo, ada yang pertama kali hadir? Kami ingin mengenal Bapak Ibu Saudaraku. Semua sudah pernah hadir ya? Oh iya, tadi saya dititip pesan. 我们今天是吗 Father's Day. Oh, udah minggu lagi. Oke, oh ya. Father's Day 2 minggu lagi ya, tanggal 18 Juni rupanya. Sepahau ya. Oke. Liu Ye. Baik, kita akan mengakhiri 我们的结束今天早上的聚会，请大家一起来站起来。Sekali lagi kami undang kita berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan kau berkati hambamu Pak Eri Chandra, pelayanan, keluarga dan pekerjaan hambamu. Kemanapun hamba pergi, kuasa hadirat Tuhan menyertai. Mujizat Tuhan terjadi. Kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas hambamu ini. Dalam nama Yesus, kerjakan tangannya Tuhan, buat berhasil. Dan pengembalaannya Tuhan buat berhasil. Jiwa-jiwa diselamatkan, anak-anak muda menjadi berkat. Dewasa muda menjadi terang di dalam pekerjaan rumah keluarga mereka yang belum diselamatkan dalam nama Yesus. Berkati Bu Jenny, berkati pengembalaan di tempat ini. Ayo meniti领受从上帝而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安，领受从天父上帝丰富的恩典，
丰富的祝福，恩膏一直通过他的主持者主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的一起欢呼，阿门，阿门，阿门，哈利路亚！主耶稣祝福大家，Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara. Pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia. Di Lukas 21 ayat 25-38 dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga,
Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.